ایک چھوٹی سی فوج، پیاسے لوگ اور سامنے ایک عظیم لشکر۔ پھر بھی یہ لوگ کیوں لڑے؟ کس لیے اپنی جان قربان کر دی؟ کربلا میں آخر ایسا کیا ہوا جو آج تک لوگ اس پر آنسو بہاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں امام حسین کی وہ کہانی جو صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک پیغام تھا پر ظلم کے خلاف۔ کہانی شروع کرتے ہیں، تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیجیے کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفائے راشدین کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی نے دین کی خدمت کی۔ امام حسین نے ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہو کر امت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسین نے خلافت معاویہ کے حوالے کر دیا تاکہ امت میں خونریزی نہ ہو۔ لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یزید نے زبردستی خلافت سنبھال لی۔ یہاں سے حسین کا امتحان شروع ہوا۔ یزید کی خلافت کا آغاز ہی امت مسلمہ میں اختلافات کا سبب بنا۔ وجہ یہ تھی کہ یزید کو خلافت کے نااہل سمجھا جاتا تھا۔ وہ خلافت جیسی مقدس ذمہ داری کے قابل نہیں تھا کیونکہ اس کی ذاتی زندگی، کردار اور اس کا چال چلن اسلامی تعلیمات سے بہت دور تھا۔ وہ شراب نوشی کا عادی تھا جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ کسی کو ناحق قتل کر دیتا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا۔ ناچ گانے اور لہو لعب کی محفلیں اس کے دربار کا حصہ تھا۔ وہ نماز اور دیگر عبادت سے غافل تھا۔ اس کے مشوروں میں اکثر ایسے لوگ تھے جو دنیا پرست، ظالم اور دین سے دور تھے۔ یزید نے خلافت کو ایک سلطنت بنا دیا اور اس میں وارثی بادشاہیت کی بنیاد رکھی جو اسلامی خلافت کے اصول کے خلاف تھا، اور یزید چاہا کہ تمام بڑے مسلمان اس کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ بیعت کر لیتے تو یہ دین کے زوال کی ابتدا ہوتی اور یزید کی بدعتوں کو اسلامی نظام کا حصہ مان لیا جاتا۔ جب اہل کوفہ کو علم ہوا کہ امام حسین یزید کی بیعت نہیں کی ہے تو انہوں نے امام حسین کو ہزاروں خط لکھے اور کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا، مگر جب یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے دھمکیوں اور طاقتوں کے زور پر لوگوں کو خوف زدہ کیا تو کوفہ والوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر امام حسین تک پہنچی۔ اس وقت تک امام حسین کربلا کے لیے نکل چکے تھے، واپس جا سکتے تھے، سمجھوتا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ آگے بڑھتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ اسلام کے مستقبل کی لڑائی ہے۔ امام حسین کے ساتھ تھے ان کے گھر والے، ان کی بیٹی سکینہ، ان کے بیٹے علی اکبر اور علی اصغر، ان کی بیویاں اور ان کی بہن زینب۔ یہ صرف سپاہی نہیں تھے، یہ ایک مکمل خاندان تھا جو حق کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک لیا، پانی بند کر دیا گیا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یہ جگہ عراق میں دریائے فرات کے پاس تھی۔ کربلا کا مطلب ہے کرب یعنی غم اور بلا یعنی آزمائش، یعنی دکھ اور مصیبت کی جگہ۔ یزید کی فوج 30,000 سپاہی ابن زیاد کے کمانڈر عمر بن سعید کے تحت مکمل ہتھیاروں کے ساتھ، تیر، نیزے اور سب سے اہم یہ کہ دریائے فرات پر پورا قبضہ تھا۔ امام حسین کے ساتھ صرف 72 ساتھی تھے اور خاندان کے افراد تھے، نہ کوئی باقاعدہ فوج، نہ کوئی بھاری ہتھیار، لیکن کیا تھا؟ حق کا سہارا تھا اور اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ پہلا نفسیاتی دباؤ، پانی بند کر دیا گیا۔ 7 دن تک پانی نہیں ملا۔ چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین نے بار بار پانی مانگا
लेकिन हर बार इनकार कर दिया गया। इमाम हुसैन ने क्या किया? सब्र किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये दुनिया की आजमाइश है। अल्लाह उन्हें देख रहा है और वो चाहते थे कि आखिरी सांस तक हक पर कायम रहें। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने आखिरी कोशिश की पुरअमन हाल के लिए। उन्होंने उमर बिन सईद को पैगाम भेजा कि मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, या तो मुझे यजीद के पास जाकर बराह रास्त बात करने दो, या मुझे किसी बॉर्डर पर भेज दो जहाँ मैं जहाद कर सकूं, या मुझे वापस जाने दो। उमर बिन सईद वाकई मानना चाहते थे। वो भी नहीं चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून बहे। लेकिन जब ये पैगाम कूफा गया इब्ने ज़ियाद के पास, तो उसने साफ कहा, या तो इमाम हुसैन सरेंडर करें या फिर जंग होगी। उस रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया कि कल सुबह जंग होगी। जो लोग चाहते हैं वो रात के अंधेरों में जा सकते हैं। मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको पता है क्या हुआ? कोई नहीं गया। सबने कहा, या इमाम हुसैन, हम आपके साथ हैं, जिंदगी में भी और मौत में भी। पूरी रात इबादत में गुजारी, कुरान की तिलावत हुई, दुआएं हुई और सबसे अहम, हर शख्स ने अपने अल्लाह से माफी मांगी और इमाम हुसैन से कहा कि वो उन्हें बचाने के लिए तैयार हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी आशूरा का दिन सुबह की नमाज के बाद इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया कि ए लोगों, देखो मैं कौन हूँ। मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। मेरी माँ फातिमा है और मेरे बाबा अली हैं। सोचो तुम क्या कर रहे हो। लेकिन यजीद की फौज के दिल पत्थर हो चुके थे। वो समझ नहीं रहे थे कि वो किसके खिलाफ खड़े हैं। जंग शुरू हुई। पहले इमाम हुसैन के साथी निकले। एक एक करके हर एक ने इमाम हुसैन से इजाज़त ली और इमाम हुसैन को अलविदा कहा और मैदान जंग में गए। अब्बास बिन अली इमाम हुसैन के भाई, वो बच्चों के लिए पानी लेने गए थे। दुश्मनों ने उनके दोनों हाथ काट दिए। फिर भी वो पानी का मशकिज़ा लेकर वापस आ रहे थे। जब तीर लगा तो वो गिर पड़े और अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे 18 साल के जवान, जब वो मैदान में गए तो इमाम हुसैन रो पड़े, क्योंकि अली अकबर बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे लगते थे। जब वो शहीद हुए तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि खुदा के बाद मेरा सबसे बड़ा सहारा तू था। एक एक करके सब साथी शहीद हो गए, लेकिन आखिर में सिर्फ इमाम हुसैन बचे, अकेले, प्यासे, जख्मी, लेकिन हक पर कायम थे। असर का वक्त इमाम हुसैन ने आखिरी नमाज अदा की। फिर वो मैदान जंग में गए। उनके पास अब कोई साथ देने वाला न था, सिर्फ अल्लाह का सहारा था। सबसे दुख की बात यह है कि इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे अली असगर को लेकर मैदान जंग में गए। वो चाहते थे कि दुश्मनों को दिखाएं कि ये मासूम बच्चा भी प्यासा है, लेकिन दुश्मनों ने क्या किया? बच्चे के गले में तीर मार दिया। इमाम हुसैन जख्मी थे, खून बह रहा था, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ये कुर्बानी तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। आखिर में शिमैर ने इमाम हुसैन के सर को जिस्म से जुदा कर दिया, लेकिन जब वो ये कर रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। इमाम हुसैन शहीद हो गए, लेकिन उनका मिशन मुकम्मल हो गया। शहादत के बाद अहले बैत के ख्वातीन और बच्चों को कैदी बनाकर कूफा और फिर शाम ले जाया गया। हजरत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे ने सब्र, इस्तकामत और हिकमत और बहादुरी के साथ यजीद के दरबार में हक की गवाही दी और इस्लाम का पैगाम बुलंद किया। इमाम हुसैन ने दिखा दिया कि हक के लिए मरना गुनाह के साथ जीने से बेहतर है। करबला का सबक सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं था। आज दुनिया में जहाँ भी मजलूम हैं, फिलिस्तीन में, कश्मीर में, म्यांमार में, वहाँ इमाम हुसैन के पैगाम के मुताबिक हैं कि जुल्म के सामने सर मत झुकाओ। आज पूरी दुनिया इमाम हुसैन को याद करती है और यजीद पर लानत भेजती है। ये है हक की जीत। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है
तो यकीन जाने आपके दिल में जरूर मोहब्बत हुसैन है। तो आइए कमेंट में दिल से लिखें या हुसैन। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि आप एक सच्चे हुसैनी हैं। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी और ईमान अफरोज वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया।